मानता था से बोल के राजा से बोल के देव तुम्हें तू सृष्टि की दो तार हाथ देती तैयार की दो पण हम से बोल के प्रभु यीशु तो स्तोत्र परिशुद्धात्मा अभिषेक में दे प्रभु हमारे आने बाबा हमारे परदादा से छोड़ दीजिए प्रभु हमें ना उन हमारे पीढ़ी में हमारा प्रभु यीशु हमारी स्थिति में हमारे तो ये जनरेशन है प्रभु तू आता है प्रभु हमें अंधार में दे शराब में हमारे दादा हमारे आने बाबा से शराब में करके तो भी यीशु और बैठ बेटा तो भी मार बैठ बेटा तो भी मार सन्निधेवा आवनो मार सन्निधेवा गोड़ी वाड़नो शराबेती छूटनो शराबेती विडा करनो मार आनंद रक्षण आवनो अनुकेतने प्रभा अंगारे खायती विडला పొందును मार हरिया माने आवनो मन किदोनु కాబట్టి मार बैठ बेटा माडी रेणु केतने प्रभा हमें तू वार्ता कालो जरगाली तो स्तोत्र राजा तू वार्ता कालो जरगाली तो स्तोत्र तार परिशुद्धात्मा अभिषेक मत छीप हमें छीप तू चला जरगाली तो स्तोत्र प्रभु एक के गुण प्रभु दानावती प्रभु ऐसा परगे काल को खाण तो गातानी खाण विंदला आज विंदला पूछो प्रभु जो गोइना ढूंढ लीधो जो पापी वासवाय चुपड़ा धर्माति वासवाय तो धनवंतुडे सर्वाय पापी में रजे ने छीपे ना जो शराबेती छोड़ा ना जो पापेती विడుదల करे ना जो रोगे देखे जी विడుదల करे ना प्रभुआ यीशु बापू अत्रा किनो जोन तो ना हम काय कर सकते अत्रा किनो जोन तो ना काय कर सकते मोदी केवल तुम मांगो जोन प्रभु पवित्रंगा रह पवित्रंगा चाल पवित्रंगा रहता जीवित पवित्रंगा माडी आजो महाराज हमें आजो बताने पूछे मकु तो पवित्रंगा जीवित चुको मकु तो पवित्रंगा चालो चुको मकु तो पवित्रंगा ये लोक के नतानी पवित्रता ने कापाडले तानी मत सिल्वा चरण तमार पापे वासु सिल्वा चरण तमार श्रम पापे फरन मार बापेर तमार आ राकड़न में एदुरु देखेने फरन मार तमारे गृहन सिद्धपरचन म होटो तमे ले जावसो ये मलकेती मार पवित्रता ने कापाडलेन पूंकोचुको अपनी मात्र जवन वो एक पवित्रता तार दल मांगरो छु तार पवित्रता मांगरो छु तार धनधन्य मन चाहनी तार आस्ति मन चाहनी तू पवित्रंगा विश्वासंगा यीशु आजर दाड़े मा तू के रछि प्रभु गुणवतो मा नामे मा पवित्रंगा रछको गुणवतो मा नामे मा विश्वासंगा रछको वो दले मा मन कन्ना हो तो ले पवित्रंगा रछको वो मा नित्य राज्य में मा राज्यम करस के दाड़ी को रछि प्रभु हालेलुया कष्टा वेला तमेने छोड़ी म सृष्टि के देवा प्रत्येक जंतुलेंस कीड़ीन सदाच 4 महीना उंदाळे मा उ समकूर्चलच वर्षाळे मा सियाळे मा उन आहार मळे काबटी 4 महीना दाडो प्रयास पडन 4 महीना बेसन खावत रा प्रयास पडन जमा करवाचो दर्शन करतो 4 महीना दाडो वर्षाळा रच काबटी म बाहर निकळो तो वो पाणी आ वेरांडे कर जाऊं छु मर जाऊं आहार मळे नी मने काबटी प्रयास समझ कीडिन सदा प्रयास समझ कतरा प्रयास पडली प्रति एक है ना प्रयास कीड़ी मरे मकोड़ा मरे मकीदा सृष्टियां प्रत्येक मरे
విలువ కలిగింది తమేన్ కిదొచ్చు वो सेम జంతువులుగా కిదొచ్చు తమేన్ మాటకు మార్ స్వరూపముగా మార్ మాదిరిగా తయారు కిదొచ్చు మార్ వాత్ మానొచ్చు తమ పవిత్రంగా రోజుకే దాన్ని మారు స్వరూపముగా తయారు కిదొచ్చు अजर पूर्ण पूर्ण होतो विश्वासम रचको प्रभा मन सरापेती छोडायचं मन पापेती छोडायचं की त्याने पूर्ण होतो विश्वासम रचको आज ना हे सन्निधीमा देवन आराधना हरच करा प्रभु पूर्व दलेती पूर्व मनुष्य देवन हरच करा प्रभु आज येसु राजा हमारो दाले साई में जो राजा हमारो दाले आदो येसु राजा
छुड़ाने देवा तुम रोगे जगत विడుదల करजोड़ देवा तुम हालेलुया हालेलुया अब्राहम इसहाक रो देवा अब्राहम परीक्षा दिनो अब्राहम तो दिनो जो कोण ఏకైగా కుమారుడనే మన బలి తెచ్చిగా అబ్రహామే పరీక్ష దిను సోర సంతానం
వద్దకు వచ్చిన కుమారుని నీకెలా బలి అర్పించగలనయ్యా అని వెనుక ముందు ఆడలేదే. దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు, దేవుని మాటకు లోబడ్డాడు, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాడు. అయ్యా, నీవిచ్చిన శ్రేష్ఠ కుమారుని నీకు అర్పించుటకు నేను ఏ పాటి వాడనయ్యా, నేను ఆపుకున్నటకు నేను ఏ పాటి వాడనయ్యా. నీవిచ్చావు కనుక నీకు అర్పించడానికి నాకు సంతోషమే, నాకు సంతోషమయ్యా. దుఃఖము కాదు, దుఃఖం కాదయ్యా, నాకు సంతోషమే. అదే అబ్రాహాము అనుకున్నాడు, అయ్యా లేక లేక ఇచ్చిన కుమారుని కనిపిస్తానే, అర్పించిన తర్వాత అదే 3 దినాల నుంచి నా కుమారుని లేవనెత్తమంటే నీవు లేవనెత్తేవాడు కాదా అనే విశ్వాసం కలిగి కుమారుని వారు అర్పించడానికి తీసుకెళ్ళాడు. ఇసాకు అంటున్నాడు, అయ్యా కట్టెలున్నాయి, కత్తుంది, కానీ వధించడానికి గొర్రె లేదే. అయ్యా అన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు, అన్ని ఆయన చూసుకుంటాడు. కుమారుడు మరలా తండ్రిని ప్రశ్న అడగలేదు, కుమారుడు తండ్రిని మరలా వేసి ప్రశ్న అడగలే. ఎందుకు తెలుసా? ఏమైనా జరగని, ఆయన చిత్తమే జరగని అని ఇసాకు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. చూడండి, ఈరోజు అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని పరీక్షించిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడేమమ్మా, నీ విశ్వాసాన్ని గ్రహిస్తున్నాడేమో. నాకు तारी श्वासम परीक्षा कर रही है, तारी श्वासम कतरा ताड़न से थोड़ से ताड़न सके शाश्वत में श्वासम सके आज तारी श्वासम परीक्षा कर रही है. अब्राहम मेरे श्वास में दाखल श्वासम रखाड़े देव कार्याल की दो बनी गए एक बेटा दिनो संतानम చాలా పెద్దది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఈ రోజు కొద్ది నిమిషాలు పూర్వం రోజు ఆరాధిస్తున్నాం, రోజు స్తుతిస్తున్నాం, లోకం వలె ఆరాధిస్తున్నాం, లోకం వలె స్తుతిస్తున్నాం. నీ స్తుతిలో విశ్వాసం ఉండాలి, నీ స్తుతిలో నమ్మకం ఉండాలి, నీ స్తుతిలో పరిశుద్ధత ఉండాలి, నీ స్తుతిలో విశ్వాసం ఉండాలి, నీ స్తుతిలో నమ్మకం ఉండాలి. ఆయన ఏ విశ్వాసంతో స్తుతిస్తున్నావు? నమ్మకమైన విశ్వాసమా? ఆయనకు నమ్మకమైన స్తుతి చెల్లిస్తున్నావా? నమ్మకమైన ప్రార్థన చేయించున్నావా? तार प्रार्थना में नमकम सके, तार विश्वास में, तार स्तुति में परिशुद्धता सके. अपन परिशुद्धता नहीं रातो, अपन स्तुति में परिशुद्धता रहेगी. मन परिशुद्धता लेకపోతే మన స్తుతిలో పరిశుద్ధత ఉండదు. నీలో దేవుడు లేకపోతే ఆయన ఎలా వింటాడో స్తుతి. నీలో పరిశుద్ధత లేకపోతే ఆయన ఎలా ప్రార్థన గైకుంటాడమ్మా, వినగలుగుతాడమ్మా. ఈరోజు ఏ ప్రార్థన కలిగి ఉన్నారు, ఏ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు? ప్రభువా ఈరోజు నేను విశ్వాసం ఉంటాను, రోజు రోజు ప్రార్థిస్తున్నాము, రోజు వలె మా జీవితం వద్దయా మరణించిన చచ్చిన బ్రతికి సావైనా మరణమైన నీ కొరకేనయ్యా. సమయం వస్తే నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలా, కానీ నీ కొరకే జీవిస్తాను. ఏమోను అపవాది పరీక్షించింది, దేవుని దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంది. ఏమో విశ్వాసము విడిచిపెట్టాడా? ఏమో దేవుని ఓడించాడా? ఏమో దేవుని తలదించుకునే తలంపులు చేశాడా? లేదే. ప్రతి శోధన భరించాడు, ప్రతి వేదన భరించాడు, ప్రతి కుట్ర
కుటుంబము నష్టమైన, ఆస్తి ధన సంపదలు అన్ని వెళ్ళిపోయినా, నా తండ్రి నేను వచ్చినప్పుడు ఏది తేలేదు, వెళ్ళేటప్పుడు ఏది తీసుకెళ్ళలేదు. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో అక్కడికి వెళ్ళడానికి నా మార్గాన్ని మాత్రం సిద్ధపరచుకుంటాను. నా మార్గం మాత్రము సరళముగా పరిశుద్ధంగా సిద్ధపరుస్తాను. ఏ చెడు మొక్కలు ఉండకుండా నా తోవని సరళముగా సిద్ధపరచుకుంటాను. నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏది నాకు అడ్డము రాకుండా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే నేను అన్ని పెరకి వేసి నా తోవని సిద్ధపరచుకుంటాను అంటున్నాడు దేవుడు. అయ్యేబు ప్రభువా, నేను బ్రతికినంత కాలము నా తోవని సరళం చేసుకుంటానయ్యా నీ వద్దకు రావడానికి. ఏమైనా పర్వాలా, నేనేమైపోయినా పర్వాలా, खाए भी दांते परवाच मार वाटे मा उनसी कल्पु मोका नहीं आजो, उनसी कल्पु मोका नहीं आजो माडिंदी मार देवडी जायर वाट कूरेनु को तो परिशुद्धंगा रेनु वो वाटे मात्रम संपादिंचलुचु वो वाट चावनु मन काय चैनी येबो विश्वासम देखो तो माके त्रैको कार्याल की बस तो माँ किधर तो उन कार्याल खाएंगे तक्को अपनी किधर घनమైన కార్యాలు కర్మలస్తూ మాది విశ్వాసమైన కార్యం మంచి మంచి పరిశుద్ధులు కన్నీళ్లు కార్చం తల వంచి దేవుడి గోడి వాళ్ళ బోధారు ప్రభువా ప్రభువా మా పరిశుద్ధత రజనాత్మ తా సన్నిధిలో ఆంకి పూరే సహాయం कर మా పరిశుద్ధత नहीं तंपणो మా పరిశుద్ధత नहीं छोड़नो ప్రభువా యేసు పరిశుద్ధత छूट गो तो मैं नरक में जाऊं तो ప్రభువా మా పరిశుద్ధత కాపాడలేని సహాయం कर मार చుట్టుదార అగ్ని కంచంగాల్ మార్దాకల్ కత్ర ఆత్మి చకో కత్ర ఆత్మి అందరే మచకో ముందును విడుదల कर ముందును క్షమా कर ముందును పాపం క్షమా कर ముందును విడుదల करతని తా రక్షణ మల్లా ప్రభువా యేసు మంచి पर ముందును సాక్ష్యం కేనా ముందు సువార్త ప్రకటించరా తు సహాయం कर ప్రభువా తు తోడుగా చలా మార్ చుట్టుదార అగ్ని కంచం రకాల ప్రభువా मार చుట్టుదార అగ్ని కంచం రకాల మాకు మాదిరిగా చాలుచుకో మారేత మారే మా పరిశుద్ధత రతో ఎదుటి వాళ్ళు పరిశుద్ధంగా రచ్చు मार परिशुद्धता मार विश्वास में मार नम्मक में मार प्रवर्तन देखना ఎదుటి వాళ్ళు మార్ పొందొచ్చు मन सुतो చేతో मन फल दे वाला नहीं रहतो ఎదుటి झाड़न में काय क्यों मन फल देरी कोनी दूसरा झाड़न फल दे तो कोते दच నీవే పాలించనప్పుడు మరొక మొక్క ఎలా పాలించగలుగుతుంది? నీవే చిగురించనప్పుడు మరొక మొక్క ఎలా చిగురిస్తుంది? దాన్ని చిగురించలేదే అంటున్నావే, మొదట నీవు చిగురించావా? నీవు చిగురించావా? నీవు పచ్చగా చిగురిస్తున్నావా? ఆయనలో పచ్చగా చిగురిస్తున్నట్లయితే ఈరోజు దేవుని మహిమపరచుకోండి. ఈరోజు తీర్మానం చేసుకోండి, అయ్యా నేను పచ్చగా ఒలివ మొక్క వలె, అయ్యా రాతి నేలలో పడ్డ విత్తనాల వలె కాదయ్యా, ముండ్ల పొదలో పడ్డ విత్తనాల వలె ఉండొద్దయ్యా, త్రోవల పడ్డ విత్తనాల వలె ఉండొద్దయ్యా. ముండ్ల పొదలో పడ్డ విత్తనం పలికిరాదు, రాళ్ళలో పడ్డ విత్తనం మలిపోతుంది, దోవలో పడ్డ విత్తనం త్రొక్కబడుతుంది. మంచి నీటి పక్కల పడ్డ విత్తనములాగా నేను మొలవాలయ్యా. మంచి నీటి పక్కల కాలువ, మంచి నీటి కాలువ పక్కల పడ్డ విత్తనంలాగా నేను మొలవాలి. అదే నా తీర్మానం. ఈ మంచి నీటి పక్కల పడ్డ విత్తనం వల్ల నీవు మొలవాలనుకుంటే ఈరోజు నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో, నిన్ను నువ్వు తీర్మానం చేసుకో. ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి ఒక క్రమము పాటిస్తాను, ఈ రోజు నుంచి
ఎంత శ్రమలైనా నేను నీకు ఇచ్చే అవకాశం నేను నాకు అవకిస్తానయ్యా, నీకు ఇచ్చే సమయం నీకు ఇస్తానయ్యా. నా మాటలో పరిశుద్ధత, నా చూపులో పరిశుద్ధత, నా పవిత్రతలో పరిశుద్ధత నేను జీవిస్తానయ్యా అన్న వాళ్ళు ఈరోజు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుభ్రం చేసుకొని ఒక్క 5 నిమిషాలు నోరు తెరిచి మౌనంగా ఉండదు. అయ్యా నా ప్రార్థన అయితే నేను చేస్తున్న ప్రార్థన పక్క వాళ్ళు వింటే ఏమనుకుంటారో పక్క వాళ్ళ వైపు చూడొద్దమ్మా, పక్క వాళ్ళ వైపు చూడొద్దు. మీ ప్రార్థన చూసి ఎగతాళి చేసిందా ఆయమ ఫలించని చెట్టు వలె ఉన్నట్లే. నిన్ను ప్రార్థన చూసి నిన్ను చిన్న చూపు చూసిందా ఫలించని చెట్టు వలె, మొలిపించని చెట్టు వలె మారిపోయినట్లే. దేవుని వైపు చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు. పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా మమ్మల్ని ముట్టుమనైనా, మమ్మల్ని ముట్టుమనైనా. నేను పాపినయ్యా, నేను పాపిని. ఇంకా 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 పవిత్రతలోనికి నేను రాలేదయ్యా, ఇంకా సంపూర్ణతలోనికి నేను రాలేదయ్యా, ఇంకా నేను పరిశుద్ధతలోనికి రాలేదయ్యా. అలాంటి భాగ్యము నాకు కలిగించుము, అలాంటి ప్రార్థన నాకు కలిగించుము, అలాంటి శక్తి నాకు కలిగించుము, అలాంటి విశ్వాసం నాకు కలిగించుము, అలాంటి నమ్మకం నాకు కలిగించుము, అలాంటి ప్రార్థన నాకు కలిగించుము ప్రభు. ప్రతి అపవాదిని జయించే శక్తిని నాకు దయచేయము, ప్రతి నిద్ర మబ్బును జయించే శక్తి నాకు దయచేయము, ప్రతి శోధన జయించే శక్తి నాకు దయచేయము, ప్రతి నిందలను జయించే శక్తి నాకు దయచేయము. ఎన్నో నిందలు వస్తుంటాయి, ఎన్నో అపవాదులు వస్తుంటాయి, ఎన్నో శ్రమలు వస్తుంటాయి, అవన్నీ జయించే శక్తి నాకు దయచేయము. యేసయ్యా జయించే కృప దయచేయము. యేసు బాబు భరించే శక్తి పొందు. యేసయ్యా మీరు భరించే శక్తి ఉందా, ఓపిక ఉందా, ఓదార్పు ఉందా, ప్రార్థన గల శక్తి ఉందా ప్రభు. యేసు నామములో ప్రతిదీ, యేసు నామములో విడుదల కలిగిన సహాయం మా చుట్టూ అగ్ని విత్తడి కంచాడు ప్రభు, నా దూతలను ప్రభు స్తోత్రం. అబ్రహామును కాపాడుతున్నాడు, యాకోబును రక్షించుతున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మా పరిశుద్ధంగా లేడు, మా పరిశుద్ధతలో లేడు, మా పవిత్రంగా లేడు ప్రభు. మాట్లాడాలి పవిత్రంగా సలాము. యేసు మంచి నీటి కాలువ వలె ఆ పక్కల పడ్డ విత్తనం ఎలా ఫలిస్తుందో ఆ రీతిగా నేను ఫలించాలయ్యా. ఈ రోజు నుంచి నేను ఆ రీతిగా ఫలిస్తానయ్యా, ఈ రోజు నుంచి ఆ రీతిగా జీవిస్తానయ్యా. తోవల పడ్డ విత్తనం లాగా ఉంటే నీవు మధ్యలో తొక్కబడతావు, అపవాది చేత తొక్కబడతావు. ముళ్ళ పదాల పడ్డ విత్తనం లాకుంటే నీవు దేనికి పనికిరావు. రాళ్ళలో పడ్డ విత్తనం లాకుంటే మొలిపించి మళ్ళీపోతావు, సగంలో నుంచి మళ్ళీపోతావు. పరిశుద్ధుడా 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 పరిశుద్ధుడా. మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి యేసు బాబు अभ्यताणो हमें गीदे माँ आराधना माँ तर परिशुद्धात्माती तोड़कर इंसला जगह तुम स्तोत्र हमार पवित्रता न हम परिशुद्धंगा रहना तो तोड़कर इंसान हमें आज दाढ़े थी एक तीर्मानम एक पट्टुदला हमारा दया कर सहाय कर प्रतिशोधना वेदना यीशु नाम में कारण हमारे माँ तो दकाले बेट बेटा गा मार्च हमारे माँ तू आन हमारे माँ निवासिंचे बेट बेटा गा अत्र पवित्रమైన స్థలంగా మార్చమని అలాంటి స్థలంగా మార్చమని సహాయం వాక్య ఉపదేశంలోకి వెళ్ళొచ్చు అయ్యా నిసల్వా చాటున మరుగుపరచు అల్పుడైన దీనుడైన చిన్న ఈ కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ పాత్ర వలె మార్చుకొని నీవు మాత్రమే మాట్లాడు.
నేను మాట్లాడితే ఆత్మకు నెమ్మది ఉండదు. నేను మాట్లాడితే ఆత్మకు స్వస్థత ఉండదు. నేను మాట్లాడితే కుటుంబాలు దీవింపబడదు. కానీ కేవలము నీ పాత్రగా మలుచుకొని నీవు మాత్రమే మాట్లాడు. నీ మాటలో నెమ్మది, నీ మాటలో ధైర్యము, నీ మాటలో ఓర్పు, ఓదార్పు, విశ్వాసం కలగాలి. తోడుగా ఉండి నడిపించు. ప్రభు రక్షకుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామం ద్వారా ప్రార్థించి వేడుకొచ్చినాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ వందనాలు. దావీదు సంకీర్తన. నా మదిలో నా మహారాజు నీవేనయ్యా, ఇహ పరమందు నన్నేలు తేజోమయ. నీ నామం కీర్తించి ఆరాధింతును, నీ నామం కీర్తించి ఆరాధింతును. నీకేగా నా స్తుతి మాలిక, నీ కొరకే ఈ ఘన వేదిక. పరాక్రమమును బట్టి నాకు న్యాయము తీర్చుము. దేవా ప్రార్థన ఆలకింపుము. నా నోటి మాటలు చెవిని పెట్టుము. అన్యులు నా మీదికి లేచి ఉన్నారు. బలాఢ్యులు నా ప్రాణము తీయజూచుచున్నారు. వారు తమ ఎదుట దేవుణ్ణి ఎంచుకున్న వారు కారు. ఇదిగో దేవుడే నాకు సహాయకుడు. ప్రభువే నా ప్రాణమును ఆదరించువాడు. నా శత్రువులు చేయు కీడు ఆయన వారి మీదికి రప్పించును. నీ సత్యమును బట్టి వారిని నశింపచేయుము. స్వేచ్ఛార్పణులైన బలులను నేను నీకు అర్పించెదను. యెహోవా నీ నామము ఉత్తమము. నేను దానికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. ఆపదలన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను నడిపించి ఉన్నాడు. నా శత్రువుల గతిని చూసి నా కన్ను సంతోషించుచున్నది. ఆమేన్. నా మదిలో నా మహారాజు నీవేనయ్యా, ఇహ పరమందు నన్నేలు తేజోమయ. నీ నామం కీర్తించి ఆరాధింతును, నీ నామం కీర్తించి ఆరాధింతును. నీకేగా నా స్తుతి మాలిక, నీ కొరకే ఈ ఘన వేది. రెండవ పేతురు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం. యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుడైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతిని బట్టి మన వలన అమూల్యమైన విశ్వాసమును సంపాదించిన వారికి శుభమని చెప్పి రాయున్నది. తన మహిమను బట్టి గుణాతి
అనుభవ జ్ఞానము నా ప్రతి పనిలో తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నావు, ప్రతి విషయంలో తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నావు. ఈ ఆరాధనలో కూడా నీ తోడుగా ఉండి సాధించి తోడుగా ఉండి నడిపించి చదువుతున్న వాక్యం మా హృదయంలో ఫలించాలని తోడుగా ఉండి సాధించి యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించుచున్నాము. యేసుక్రీస్తు దాసుడను అపోస్తలుడైన సీమోను పేతురు వారికి శుభమని చెప్పి రాయున్నది. ఏమంటాడు ఇక్కడ? ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? సీమోను పేతురు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నీతిని బట్టి ఎవరి వలనంట? మా వలనే విశ్వాసము మా వల్ల ఎవరైతే ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు విశ్వాసము నమ్మకము ఎవరు పొందారంట? వీళ్ళు సీమోను పేతురు పొందాడు కదా. అలాగనే మేమెలా విశ్వాసము కలిగి పొందాము ఆయన వల్ల ఎవరు నచ్చదు? చూడండి, మేము పొందాము అలాగనని పొందిన వారికి శుభమని దేవుని వల్ల మేము పొందాము. వల్ల కొందరు పొందారనుకో, అది దేవునికి విశ్వాసం పొందిన వారికి, రక్షణ పొందిన వారికి శుభాకాంక్షలు. ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతున్నది, ఏదైనా కార్యాలు జరుగుతున్నంటే, ఏదైనా మేలు జరిగిందంటే మనం ఎంతో మందిని నీ జీవితంలో కార్యం జరిగింది కదా నీకు సంతోషాకాంక్షలు ఎన్నో రకాలుగా తెలియజేస్తాం. అదే రకంగా దేవునిలో ఒక ఆత్మని సంపాదిస్తే, దేవునికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంట? మీకు శుభమని సంతోషం, ఆయన సంతోషం కలదు. ఎవరైతే సంతోషం మనము ఫలించనప్పుడు, మనం మొలికించనప్పుడు, మనం చిగురించనప్పుడు, మనం పూతగా కాయగా మార్చనప్పుడు ఇతర ఫలాలు ఇతర చెట్లు ఎలా ఫలిస్తాయి? మనం నాటిన మొక్కల్లో ఒక చెట్టు ఫలిస్తే ఇంకో చెట్టు ఫలించకపోతే, కొన్ని రోజుల ముందు మన ఇంటి ముందర కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి.
కొబ్బరి చెట్టు ఉన్నాయి. ఒక చెట్టుకు 3 చెట్ల కాత కాసేది, ఒక చెట్టుకు. చాలా బాధపడు. అప్పుడు అనిపించింది ఏమని, ఈ చెట్టు ఎవరు నాటిండ్రు, ఈ చెట్టు ఎవరు నాటిండ్రు, ఈ చెట్టు ఎవరు నాటిండ్రు, ఈ చెట్టు ఎవరు నాటిండ్రు. నా చెట్టు పాలించిందని ఒకరు, నా చెట్టు పాలించిందని నా చెట్టు పాలించిందని మరొకరు. ఈ చెట్టు నాటింది ఎవరు? చెట్టు ఈ ఫలించేవి ఇది లేటుగా తెలుసా. ఈ 3 చెట్లు ఫలించాయి. ఈ 3 చెట్లు దానికి స్వారం ఇచ్చాయి. ఈ 3 చెట్లు కలిసి దానికి స్వారం ఇచ్చేవి. దీనికి కొద్దిగా నెమ్మదిగా దాని అవకాశం నెమ్మదిగా అంత మాత్రమే లేదు. ఫలించిన మాత్రంలో కొన్ని నెమ్మదిగా విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. చూస్తారు, పరీక్షిస్తారు, నిజమా కాదా. వాళ్ళలో సందేశం కలుగుతుంది, వాళ్ళతో అవిశ్వాసం ఉంటుంది. అయ్యో వీళ్ళు నమ్ముకున్నది నిజం, వీళ్ళు వెళ్ళే ప్రార్థన చేసే ప్రార్థన నిజమా, వీళ్ళ జీవితంలో పవిత్రత ఉందా లేదా, అవి గమనిస్తారు. మనలో అవి గమనించిన తర్వాతనే కొన్ని చెట్లు ఫలిస్తాయి. నీలో అవి కానొచ్చేవా? నీలో ఫలించే గుణాలు ఉన్నాయా? నీలో ఫలించే భరించే వ్యసన శ్రమ భరించే సహించే ఓపిక ఉందా? కాలిపోయే ఖాతాగా ఉంటావా? బలంగా ఉండే ఖాతాగా మార్చు. కానీ లోకంలో మనమే ఫలించినప్పుడు, మనమే విశ్వాసంలో శ్రమలో కొట్టుకుపోయినాక ఆ శ్రమ ఏందో ఈ శ్రమ ఇక్కడనే పొందితే అయిపోతుంది కదా. వాళ్ళలోనికి వెళ్ళాలి శ్రమ, వాళ్ళలోనికి వెళ్ళాలి. వాళ్ళే రోజు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. మనమన్నా ఏడాదికి ఒకసారి ఏడుస్తాము, నెలకోసారి వచ్చి ఏడుస్తాము. ఏమన్నా శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తాం, కానీ వాళ్ళు రోజు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. రోజు ఏడుస్తాం, ప్రతిరోజు ఏసు నాకు అది. లోకములో ఉన్న వారి కంటే దేవుని నమ్ముకున్న వారే ఎక్కువగా నాకు అది కావాలా, నాకు అది జరగాల, నాకు ఇది జరగాల, నాకు అది మేలు చేయలే, నాకు ఇది మేలు చేయలే, నాకు అది చేయలే, ఇది చేయలే. రోజు ఏడ్చకమే. ఎప్పుడు ప్రభువా ఈ లోకంలో పుట్టిన మొదలుకొని చావు వరకు ప్రతి జంతువుకున్న శ్రమ నాకు కూడా ఉంటుంది, ఈ శ్రమలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి నేను ఏడవద్దునైనా అని నేను పాపములో జీవిస్తున్నాను గనుక నా పాపము క్షమించబడాలా, నేను నరకములో వేయబడకుండా నేను రక్షించబడాలా. నాతో పాటు పాపంలో ఉన్న వారిని నరకంలో నుంచి విడిపించేటట్లు నాకు సహాయం చేయని ఎవ్వరు ప్రార్థన చేయరు. పొద్దున లేస్తే సాయంత్రం వరకు ప్రభువా నాకు అది, ప్రభువా నాకు ఇది, ప్రభువా నాకు ఇది జరగలే, నాకు మేలు జరగలే, నాకు శ్రమలు వస్తున్నాయి, నాకు నిందలు వస్తున్నాయి అని ఏడుపు తప్ప వేరే మరొక ఏడుపు మనలో ఉండదు. అలా ఉన్నామన్న వారు ఒక్కరన్నా చేయొద్దండి. నేను నా గురించి తప్ప మరి ఒక్కరి గురించి కన్నీళ్లు కార్చి ప్రార్థన చేసి ఒక్క రోజైనా నా గురించి మర్చిపోయి ఇతర వారిల గురించి నేను ప్రార్థన చేశాననే వారు మరి ఒక్కరు. మొదట మనం అన్ని అవసరాలు తీరినాక, అన్ని మన లిస్ట్ మొత్తం తీరిపోయినాక ప్రభువా దేశం గురించి, దేశ నాయకుల గురించి, రాష్ట్రం గురించి, చుట్టుపక్కల ఉన్న కుటుంబాల గురించి, అది మనకు ఎవరన్నా గుర్తొస్తారే
వాళ్ళ గురించి మాత్రమే దేవానికి స్తోత్రము నీకు ఆత్రం అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి అంతే. మన గురించి ఏడుస్తాము, వాళ్ళ గురించి నీకు స్తోత్రం నాకు ఆత్రం. అలాంటప్పుడు మనకి ఎలా కార్యాలు జరుగుతాయి? జరగవే. అనుదినం లేచినప్పటి నుంచి ఒకటే ఏడుపు. పండుకున్నా, నిద్ర పోయినా నిద్రలో కూడా అదే ఏడ్చినా ఏడవలే, నిద్రలో కూడా అదే ఏడు. ప్రభువా నాకేది ఒకటే ఏడుపు, నిద్రలో కూడా ఉంటుంది. సత్యంగా చెప్తున్నా, నేను నిద్రలో స్తుతించడమే మానేసిన. జీవితం చాలా కోల్పోయినది. నేను పండుకుంటే ఇతర సంగతులు నాకేవి గుర్తుకు రాగలేదు. మాట్లాడుతుంటే నేను నడుచుకుంటుంటే ఏది గుర్తు మాట్లాడినంత మాత్రంలో మనుషుల దగ్గర మాట్లాడేవాడిని. నిద్రించేటప్పుడు కూడా పాటలు, నిద్రలోనే పాటలు పాడేవాడిని, నిద్రలోనే దేవుడు. కానీ జీవితం ఈరోజు నుంచి ఆ తండ్రి ఆత్మని ఆ నిద్రలో పాటలు పాడి నిద్రలో స్తుతించే ఆత్మను నేను కోల్పోయినా. ఆది ఆది టెన్షన్ ఎందుకంటే నీవు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ సత్యమైన కార్యములని నీవు ఒప్పుకు పవిత్రత మనలో ఉన్న పుట్టంతా దాపెట్టుకుంటే అది విషంలాగానే మారిపోతుంది శరీరంలో. కానీ తీసివేస్తేనే తప్ప ఈ శరీరం పరిశుద్ధంగా మన శరీరంలో ఏదైనా వ్యాధి సోకిందంటే దానికి మందిస్తేనే తప్ప అది బాగుపడుతుంది. లేకపోతే అలాగనే రోజు 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 శరీరం కుంగిపోయి నాశనం అవుతుందా లేదా? మనకు ఒక గాయం కలిగిందంటే ఆ గాయాన్ని మాన్పడానికి సూదులు తీసుకోవాలి, దాన్ని మందు వేయాలా వద్దాం. అలాగ వదిలేస్తే దినదినం పెరిగి సెప్టిక్ అయి దాన్ని వేరు చేయవలసి, మన బాడీలో నుంచి వేరు చేయవలసి. మనం కూడా మన జీవితంలో నీవు ఆత్మలో దేవునితో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడైతే నీవు ఆ గాయముని, నీలో ఉన్న గాయాన్ని తీయకపోతే యేసు అనే పరిశుద్ధతలో నుంచి నీవు తొలగిపోయబడతావు. ఆత్మతో నుంచి నీవు తొలగిపోయబడతావు. అది కాబట్టి దేవుడు మన పేతురు, నా తండ్రి విశ్వాసం ఎలా ఉంటున్నదో ఆయన విశ్వాసం మేము అవిశ్వాసం దేవుడు కార్యం చేస్తాం. ఆయన విశ్వాసాన్ని బట్టి నీకు శుభములు అని మనం ఇద్దరు ముగ్గురు నామంలో ఎక్కడైతే ఏకీపిస్తారో మనకి ఇది చేసుకోవడానికి ఎందుకు దాదాపు నేను కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలని 4 వేలు కట్టుకుంటారు, 2-3 వేలు నాకు లాభం వస్తుంది. ప్రార్థన చేయ ఈ రోజుల నుంచి ఒక దర్శనం, ప్రార్థన, విశ్వాసం. అందుకే దేవుడు ఒకటి స్తుతించడానికి నా కుమారులు కానీ నా కుమార్తెలు కానీ వచ్చి నా సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసడానికి నాకు స్థలం కావాలని దేవుడు
దేవుడు బయలుపరచగానే దేవుడు నాకు స్థలం ఏది, నా స్థలం ఏది అని అడిగినప్పుడే నుంచి. కాబట్టి దేవుడు మనలందరినీ మార్గం ఇవేది అవుతాం, ఈ మార్గము సిద్ధం. నీవు తో సిద్ధపరచుకోలేదో, నీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి నీవు తో సిద్ధంగా లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావు? ముండ్ల పొదల నుంచా? నీకు వెళ్ళడానికి తోవలేదు, ఇంటికి వెళ్ళడానికి మొత్తం చెత్తనే ఉంది, చెట్లు మొలిచాయి, దాన్ని తోవ చేసుకొని వెళ్ళావా? దాన్ని శ్రమ పడుతూ తోవ చేసుకొని ఇంటి వరకు వెళ్తావు కదా. ఆ తోవ నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు తోవ చేసుకోవాలి. నీ మార్గం సరళపరచు. ఆ మార్గం సరళం పరుచుకుంటే నువ్వు గృహానికి, గమ్యానికి. ఇప్పుడు నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో నువ్వు ఈ ప్రార్థన చేసేది ఒకటి, ప్రభువా నా తోవలో ఉన్న, నీకు నాకు వచ్చే మార్గంలో ఉన్న ప్రతి యేసు నామములో నేను నీ గమ్యానికి చేరే విశ్వాసం నాకు. నేను నీ గమ్యానికి చేరే వరకు నేను విశ్వాసంతో పోరాడుతాను, నీ నమ్మకముతో పోరాడుతుంటాను. నాకు సహించే శక్తి బలమే. మధ్యలోకి పోయి మధ్యలో అనుకొని కొనకెళ్ళి, అయ్యా ఈ శ్రమను బట్టి నేను తొలగిపోవద్దయ్యా, ఈ శ్రమను బట్టి నేను కొంగిపోవద్దయ్యా, ఈ శ్రమను బట్టి నా విశ్వాసం విడిచిపెట్టొద్దయ్యా. నేను నీ గమ్యం చేరే వరకు నాకు ఆ విశ్వాసం, నమ్మకం నాకు కలిగి. ఎప్పుడైతే నీ విశ్వాసంగా ప్రార్థన నీవు ఒక్క మార్గము, నీవు గమ్యానికి చేరే మార్గం కన్నా నీవు తోవ సిద్ధపరిచావా, అదే తోవలో 10 మంది వెళ్తారు, అదే తోవలో 10 మంది వస్తారు. నీవు తోవ సిద్ధపరచలేదు, నీ జీవితమే సరిగా లేదా, ఎవరు వస్తారు? నీ ముండ్ల పొద్దల బట్టి వెళ్తుంటే పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో తెలుసా? అయ్యో వీళ్ళకి మన తెలివి ఉందా? అండ్లు కాని రావడం లేదా? ముండ్ల పొద్దలకు వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళ వెంబడి మనం పోతే మనకు కాబట్టి వాళ్ళ వెంబడి వేరే మార్గం ఏదైనా ఉందా, వేరే మార్గం ఏదైనా ఉందా వెళ్ళి వెతుకుదామంట. మార్గముగా సిద్ధ మార్గము ప్రతి మొక్కలను బెదిరిస్తూ ఆ కుమార్తె ఎంత ప్రయాసపడుతుంది, ఆ కుమారుడు ఎంత ప్రయాసపడుతుంది మనకు మార్గం సిద్ధపరచడానికి. ఆయన ఒక్కతే కదా వెళ్ళదు, ఆయన ఒక్కడే కదా వెళ్ళడం లేదు, మనం కూడా వెళ్తామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సహాయకులుగా తల ఒక్క చేయి వేసి ఇంకా గమ్యానికి చేరడానికి త్వరగా మార్గం సిద్ధం అవుతుంది. ఒక్కరి ప్రార్థన వల్ల కాదు. నీవు మొదలు పెట్టావా, నీ శ్రమల నుంచి మొదలు పెడుతూ ఆ మార్గాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నావా? నీతో పాటు ఇంకో మార్గం, నీతో పాటు వాళ్ళతో పాటు ఇంకోరు, వాళ్ళతో పాటు ఇంకో మరి ఒకరు. ఆ ప్రార్థన అతో మార్గము కాలముగా మనము వంట చేసుకుంటాం కదా, ఒకటే కట్టెబెట్టి అయ్యా నాకు అన్నం వండాలనుకుంటే మండుతుందా? కట్టే ఎక్కువ దేవుడు అంటే ఎన్ని తోవలకు మార్గం ప్రార్థన ఒక పేద కుటుంబంలో దేవుడు, పేద కుటుంబం, ఆ పూట కష్టం చేసుకుంటేనే కడుపు నిండని కుటుంబం, అది దేవుడు నమ్ముకున్నాడు.
ఆ పూటకు కష్టం చేస్తే తప్ప కడుపు నింపండి కుటుంబం అది. ఏం చేయాలో వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళని పని కానీ అన్నీ ఉన్నా, అన్ని దుఃఖ దినములు ఉన్నా, అన్ని శ్రమలు ఉన్నా ఆయన యందు విశ్వాసం ఆయన యందు విశ్వాసం మాత్రం కోల్పోలా. ఆ బిడ్డ దగ్గరికి ధనధాన్యములు పంపి ఒకవేళ ఇదే విశ్వాసము ఆ సొమ్ముని, బంగారాన్ని, వెండిని చూసి విశ్వాసం కోల్పోతుందా? ఇన్ని రోజులు ఆకలితో ఉన్న ఈ కుమారుడు ఈ ధనాన్ని, సొమ్మును చూసి ఒకవేళ ఇదే కావాలని అంటారా? నన్ను మర్చిపోతారని దేవుడు వచ్చి వ్యక్తులను సమాధానం యేసు అనే పరిశుద్ధత మాత్రమే నా ఇంట్లోనికి రావాలా. అవన్నీ ఇక్కడ ఉండడానికి, ఇక్కడ నివసించడానికి, ఇక్కడ జీవించడానికి అవి నాకు కావాలి. కానీ నేను ఇవన్నీ నాకు కావాల్సింది. నువ్వుంటే సర్వము నేను జయించగలుగుతాను. నువ్వుంటే నీ నిత్య రాజ్యానికి నేను రాగలుగుతాను. నువ్వుంటే నా కుటుంబం సమాధానం, శాంతిగా మార్చబడుతుంది. ఇవి లేని ఇవన్నీ ఉన్న నాకు శూన్యమైన ఆయన నువ్వు కావు, ప్రేమ కావు చెప్పి ఆయన పరిశుద్ధతనే పవిత్ర ఆయన ఉన్న చోట ఏముంటున్నాయంట? అన్నీ. ఆయన లేని చోట నీవున్నా వ్యర్థమే. ఆయన ఉన్న ఆయన ఉంటే నా జీవితం నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, నా కుటుంబంలో వెలుగు, నేను వెలిగింపబడతాను. ఎన్నటికీ నాశనానికి గురికాను. మాత్రం దేవుని నీ జీవితంలో నేను అవసరమో కాదో నేను పరీక్షించడానికే పని. నేను ఎక్కడైతే ప్రేమగా ఉన్నానో, నా ప్రేమను పంచాలి, నా ప్రేమ కావాలని, నా ప్రేమ ఉన్న చోట నా ప్రేమ ఎక్కడైతే ఉందో, నా విశ్వాసం ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ అదే మనం వెండి, బంగారము, తెల్లలేనంత బంగారము, చూడలేనంత వెండి, చూడలేనంత డబ్బు ఉండగలుగుతాము. ఏదో ఒకటి నాకు కావాలి, డబ్బా నాకు కావాలి, వెండ నాకు కావాలి, బంగారం. మూడింట్లో ఏది వదులుకోమ సుమి? ఏది వదులుకో? మూడింట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోమన్నారు. మూడింట్లో ఏది వదులుకోమని నాతో మార్గములో నేను చీకట్లో పడకుండా ఉండాలంటే, నేను చీకట్లో జీవించకుండా ఉండాలంటే, నీ నాశనానికి గురి కాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు నాలో, నీ వెలుగు నాలో. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1. చూడండి, ఆది యందు వాక్యం ఉన్నదంట,
వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. ఆ? ఆ, ఆ. వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. మాటలు, ఈ మాటల్లో దేవుడు ఉన్నాడు. ఇక్కడ దేవులోనే దేవుడు. నీ పక్కలో ఉన్నాడు దేవుడు, పద్ధతిలో ఉన్నాడు, మాటల్లో ఉన్నాడు. నీవు ఎలా జీవితంతో ఉన్నా పరిశుద్ధ, నీ పవిత్రతలో దేవుడు ఉంటూ ఉంటాడు లేదా? ఎప్పుడైతే నీ ఆయన వైపు చూస్తా, ఈ లోకంలో ఏదవుతున్నాయి ఏమున్న శూన్యమే, కానీ ఈ రోజు నుంచి నా తోవను నేను ఇష్టపడతాను. ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఎన్ని నిందలు వచ్చినా అవి భరిస్తూ నా తోవని నా మార్గాన్ని నేను సిద్ధపరచుకుంటాను అన్నవారు రోజు దేవుని సన్నిధి, ప్రభువా నా మార్గాన్ని నేను, అదే మత్తయి సువార్త, పేతురు సువార్త 2 పేతురు 1:12 అధ్యాయం, 1:12, 2 పేతురు 1:12. కాబట్టి మీరు తెలుసుకొని అంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడి ఉన్న వీటిని గురించి ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటుండు? బాగా జ్ఞాపకం చే. కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులను అంగీకరించిన సత్యమందు ఏం చేసి ఉన్నాం? మనము దేవుని మాటలను అంగీకరించి ఉన్నాం కదా. అంగీకరించినందుకే కదా బాప్తిసం తీర్మానం చేసుకున్నందుకే అయ్యా, నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను, నీ మాటలను నేను గైకొన్నాను, అందుకే కదా మనం నీటి బాప్తిసం తీసుకున్నాం. మనము పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం, దేవుడు కూడా నీటి బాప్తిసం, ఆత్మ బాప్తిసము పై నుంచి పరలోకం నుంచి ఒక పావురం వలె దిగు. సరే, కాబట్టి నీవు నీ పరిశుద్ధత బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత నీకు అలాంటి ఒక స్వరం వినబడ్డదా? అయ్యా నేను పరిశుద్ధాత్మ పొంది ఉన్నామని నీకు ఒక దర్శనం కలిగిందా? పరిశుద్ధతని పొంది ఉన్నా, పొందకపోతే ఆత్మనిలో ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవాలంటే పరిశుద్ధాత్మ పొందాలా, నీ ఆత్మీయ నేత్రం దేవుని మీద ఏది చేయాలో, అప్పుడు తప్పేదో చెడేదో మంచేదో నీవు గ్రహించాలి. పరిశుద్ధాత్మ నేత్రాలు నీలో చూపబడలేదా? మంచి చెడు ఏది నీకు ఆత్మ కనపడని, అన్నీ ఒక రీతిగా కనపడని అయితే పరిశుద్ధాత్మ మంచి ఏదో, ఏది మంచిది ఏది చెడు గ్రహించి ప్రార్థన కింద వీటన్నిటిని గురించి మీకు ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకము చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నా అని, సిద్ధముగా ఎప్పుడు ఆత్మీయపడ్డప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి నీలో జ్ఞాపకం చేయడానికి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
దేవుడు ఎప్పుడైతే నీ పక్కలో ఉండాలనుకుంటే దేవుని పరిశుద్ధతలో గల దేవుని ఆత్మీయ పరిశుద్ధాత్మని చదవాలి. ఆ, 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 ఆ. ఏమంటాడు? నీవు ఆ, నాకు ఆ, 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 నా గుడారమును ఆ, చూడండి, ఆయన గుడారమును త్వరగా విడిచి ఆ, ఆ, ఉన్న ఆ గుడారంలో ఉన్నంత కాలము ఆ, చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈ గుడారంలో ఉన్నంత కాలం ఏం చేయాలంట? ఆయన సంగతులని ఒక రోజు ఈ గుడారము విడిచిపెట్టవలసి వస్తుంది. నేను నీ సంగతులను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఆ, 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 మిమ్ములను రేపుట న్యాయమని ఏ రోజైనా ఒక రోజు గుడారం విడిచి ఈ లోకస్తరమైన గుడారం విడిచిపెట్టి స్థిరమైన ఆయనను ఆయన ఒక రోజు కాకపోతే ఒక రోజు విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు ఒక రోజు త్వరగా నువ్వు రాబోతు. ఎప్పుడు నా సమయం ఉంటుందో తెలియదు. ఈ రాత్రి ఉంటుందో పగులో ఉంటుందో నేను వెళ్ళదారిలో ఏ మార్గంలో నేను విడిచిపెడతాను. నా విశ్వాసాన్ని నా మార్గం ఒకరోజు అని కొన్ని మాటలు విశ్వాసం. ఈరోజు అలాంటి విశ్వాసం అలాంటి నమ్మకం మనకు. ఈరోజు నువ్వు ఆ మార్గాన్ని ఇంకా ఎంచుకో. ఈరోజు నుంచి ఈరోజు నుంచి మోకరించి ఈరోజు నుంచి దేవుని వేడుకో. యా, ఇన్ని రోజులు నా జీవితంలో వ్యర్థంగా పోయాయి, వ్యర్థంగా జీవించానయ్యా. నా గుడారాన్ని నా మార్గాన్ని సిద్ధపరిచే, నా మార్గాన్ని సిద్ధపరిచే, నాకు సిద్ధపడి నా మార్గము నేను నా తోవని నేనే సిద్ధపరచు. నీవు మొలుపెత్తకపోతే మునుము మొదట నీవు పంట కోయడానికి నువ్వు మొలుపెత్తకపోతే కొడవలు పట్టుకోకపోతే ఎదుటి వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు ఎలా కొడవలు పట్టు. ఒక వ్యవసాయం చేసి ఒక పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని కోస్తేనే కదా మొదటి వారు వంగి మొదటి వారు మొదలు పెట్టిన తర్వాత అందరూ మొదలు. ఏ రీతిలో నువ్వు కొడవలు తీసుకొని మొదలు పెట్టబోతున్నావా? నీ జీవితంలో మార్గం సిద్ధపరచుకోవడానికి కొడవలే సిద్ధంగా ఉందా? కొడవలే పదునుగా ఉందా? నీ చేతిలో ఖడ్గం పదునుగా ఉందా లేదా? చేతిలో ఉన్న ఖడ్గం మొండిగా ఉంటే ప్రభువా ఈ రోజు నుంచి ఖడ్గాన్ని సిద్ధపరచు. ఈ ఖడ్గాన్ని ప్రభువా నీకు పనికొచ్చే ఖడ్గంగా మార్చుకో. మౌనంగా ఉండదు, ప్రార్థన మౌనంగా ఉండదు. ప్రభువా మనసులో నుంచి ప్రార్థన రావాలి.
కన్నీటి ప్రార్థన రావాలా. లోకస్థారమైన కన్నీళ్ళు వద్దమ్మా. లోకస్థారమైన జీవితం నాకు వద్దయ్యా. ఆత్మసారమైన కన్నీళ్లు కుమరించు. ఏ దేవుడు నిన్ను అన్నది ప్రేమించొద్దన్నాడా? నేను ప్రేమించాను కదా, నేను సహించాను కదా, నేను శ్రమ పొందాను కదా, నేను నింద పొందాను కదా, నేను అవమానపడ్డాను కదా. నీవు అవమాన పడితే నీ కిరీటం పడిపోతుందా? నా ఆత్మ దుఃఖపడుచున్నావే. నీలో తగ్గింపు లేదా? నీ తగ్గించుకోలేదా? తగ్గించుకోలేదా? నీ కోసానికి నేను అవమానపడలేదా? నీ కోసానికి పడలేదా? నీ కోసానికి నీ కోసానికి నేను తల తెచ్చుకోలేదా? నీ కోసానికి నేను తల తెచ్చుకున్నానే. నువ్వు నా తలెత్తుతావని నీ కోసానికి నేను తల తెచ్చుకున్నానే. కానీ మరలా తలదించే పనులు చేస్తున్నావే. మరలా అవమాన పనులు చేస్తున్నావే. ఇది న్యాయమా? నీకు ఒకరు మేలు చేసిరనుకో, మేలు చేసి నువ్వు మేలు చేసావనుకో ఒకరికి, ఆ మేలు పొందిన వాడు నీకు గాయపరిస్తే నీకు ఎంత బాధగా ఉంటుంది. నీ ద్వారా మేలు పొందిన వారు నీ గాయపరిస్తే నీకు ఎంతగా బాధ ఉంటుంది. నీవే బాధపడతావా? నీ కొరకు అవమానపడ్డ దేవుడు బాధపడడా? నీ కొరకు శ్రమ పొందిన దేవుడు బాధపడడా? నీ కొరకు సిలువ ఉంటాడు దేవుడు బాధపడ ప్రాణం ఇచ్చాడే. నీ కొరకు రక్తం చిందించాడే. 10 మందిలో ఉమ్మివేయబడ్డాడే. నీకు బాధ కలుగుతుంది. ఒకరు మేలు కీడు చేస్తే నీకు ఎంత బాధ కలుగుతుంది. నువ్వు దేవుళ్ళలోకి వచ్చి నువ్వు దేవుని అవమానపరిస్తే, దేవుని నిందల పాలు చేస్తే దేవునికి అవమానం కాదా? ఈరోజు నువ్వు ఏ రీతిగా ఉన్నావు? ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? దేవుని దేవుని బాధ పెట్టేవాళ్ళుగా చోగే, దేవుని నిందించేవాళ్ళుగా చీగే, వాదిని తన జీవితమే తూ సిద్ధపరచు. ప్రభువా, तू मारवासु लोई नडोची, मारवासु अवमान पड़ोची, मारवासु मरा खादोची, भंडा खादोची, तार मुंडे पर थूका लीदोची. तू एक सायम की दिख, सायम पोंदो जो कोण एक मन क्या तो गाय पड़चो तो तार मन सुकंत्रा बाधा पड़त, बाधा पड़त. अपना बाधा पड़ा जागे देवेर मनसु चेयगे देव काय रा भाटा चगे देवेर मनसु चेयगे देवेर हृदय चेयगे और हा वो रूपंगा तुम तैयार की दोच काय और जागा तुम तैयार की दोच काय हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भूलोकोनी बाप
క్షమతో ఈ భూలోకం వేసి अपनी आड़ी तो पैदा कर छोड़ दो बूंदा में डाल अपनी आड़ी छोड़ दे పోసిన ఆదరించుకుంటే పోసిన కాపాడు పోసిన छोड़ के दाने भूखेल दी मार में आज मार कोई छे मार हाथ छोड़ में छे मार भाई बंधो छे मार दिक्कू छे ते हाथ छोड़ते भी मत्सु मत्सु तार दल्लेमा मन परिशुद्धమైన దల్లెమా तार दल पवित्रంగా రకాల तार दल्लेमा మరుచు तार మనసుమా మరుచు तार ఆత్మ మరుచు तार చాలజేమా వాటేమా తోడుగా చాలుచు तार ప్రతి ఆకి రాసుమా మరుచు तार ప్రతి నిందామా మరుచు ప్రతి శోధనను పాడేవాడుగా మరుచు तार ऊपर आए जेना मसलो पाड़ तार पापन पाड़ दो देव में तार निंदा पाड़ सको निके तार श्रमन में तोलगिंचु निके एक निमिष संपूर्णंगा प्रभुआ आजेती मार वाटेन मज प्रसन्न ఇందరు ముందరు వైపు దేవుని ప్రభువా లోకము వైపు దేవుని రాజా మారు వాటెను మా కన్నావతో సిద్ధపరచుకో మాతో మా వాడు చాలు చే వాడు శుద్ధరతో మా చాలు దోడు వాడు పవిత్రంగా రతో మా చాలు దోడు వాడు పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా రతో మారు వాటి మా చారాన్ని చాలదు మా ఓ వాటిని సిద్ధపరచు हर जीवित में सिद्धपरचलु के दाड़तमें विश्वासम रह देवेमा देव पर विश्वासम रहतो तार वाटन सिद्धपरचलेन तो नमकम रह वो राज्यम जावन के दाड़तो विश्वासम रहतो आजन एक निमिषम प्रार्थना ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసి అయ్యా ఈ రోజు నుంచి నా తోవ నేనే కష్టపడతానయ్యా నేను పరిశుద్ధపరచుకుంటే ఆ తోవను పరిశుద్ధంగా 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 నేను పవిత్రపరచుకుంటే వెళితే నాతో పాటు నేను పరిశుద్ధంగా ఉంటే నాతో పాటు పరిశుద్ధంగా నడుస్తారయ్యా అలాంటి జీవితం నాకు కావాలి అలాంటి జీవితం నాకు కావాలి అలాంటి తీర్మానం ఈరోజు తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు ఆయన సత్యమైన మార్గములో మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా వాక్యాన్ని బట్టి ఒక ప్రార్థన చేసుకుందాం గుప్తంగా ప్రార్థిస్తాం పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ तो देखते चालू से यीशु हालेलुया परवासु तो कन्ने रची बापू इधर परवासु परवासु प्रभात हो परवासु बापू वाटे हम सिद्ध बचा तो बापू वाटे साथ भी चार्ज के लिए हेचरिंचोची बापू तो स्तोत्र है अय्या प्रार्थना वाट बापू बाइबल का जो पाठ देवा स्तोत्र सत्य का जो पाठ देवा सारे बातें प्रकटिंचे पाठ प्रभास क्या యేసు బాబు పవిత్రంగా రేవి పాటు బాబు స్తోత్రమయ్యా తండ్రి స్తుతి రాజ్య వందన ఓ మాటేన ప్రభావం సిద్ధపడేరు మనసు బాబు
అట్టి త్యాగం ద బాపు అట్టి తీర్మానం ద యేసు రాజా స్తోత్రం అట్టిగా ప్రభా విజయం దయాకర సహాయం బాపు తండ్రి కత్రయ్యకు సార్లు తీర్మానం కరేక బాపు తీర్మానం ఎవరు నిలబడరే కొంత యేసయ్యా కార్యమును కృప దయాకర మహిమ పొందు బాపు స్తోత్రం సేరే మనుషుగా ఫలించిన సాయం కర్ అయ్యా యేసు లైవ సామర్థ్యం ప్రత్యేకన దర్శించు బాపు స్తోత్రం ఏ వార్తను బట్టి ప్రభు కత్రి బేటి బివడారో మనసు యేసు రాజా తెరవబడచుకో బాపు స్తోత్రం కార్యాలు కర్ మహిమ పొంది కీర్తించబడుకొని ఆడబడతారు మరొకటి యేసు నా పుత్రుడి బాపు స్తోత్రం పరిశుద్ధ అవసరం బాపుతో అభ్యర్థన ప్రార్థన बात पूछ राजा మొదటిగా तार वाटेन परस तार वाट रदोण पवित्रंगा रतो तार वाटे मा मुर्की नहीं रतो तार वाटे पर ढीरा नहीं रतो वो वाटे मा 10 आदमी चाले वाळगा तूच पवित्रंगा रेशनी जरपच तार जीवितमे मुर्की रे जरपच ఎదుటి వాళ్ళ ఓర్ జీవితం మరి మురికిస్కి కొంతి ఓ మురికి आपण కచ్చాన్ పడా ఎదుటి వాళ్ళ జీవితంలో మురికే పోలేదు ఆ మురికిలో మనం ఎందుకు వెళ్దాము ఆ మురికి మనకు అంటుతుంది మురికి మనకు అంటుతుందని ఎవ్వరూ రారు నీ పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా నీ మార్గం పరిశుద్ధంగా ఉందా అయ్యో ఆ తోవ పరిశుద్ధంగా ఉంది ఆ తోవలో వెళ్తే గమ్యానికి త్వరగా చేరగలుగుతాం ఇరుకు మార్గంలో వెళ్తే తో గమ్యానికి చేరలేదు ఆ పరిశుద్ధమైన తోవ ఎవరు సిద్ధపరిచారో కానీ ఈ తోవ సిద్ధపరిచిన వారు ధన్యులు దేవుడు వాళ్ళని దీవించునుగా కానీ సెలవిస్తూ స్తుతిస్తూ గమ్యాన్ని చేరడానికి మంచి మార్గం సిద్ధపరిచారని చెప్పి ఆ మార్గం వెంబడి వెళ్ళడానికి ఎంతో మంది వెళ్ళడానికి సిద్ధపడతారు ఇవి ఎలాంటి మార్గం వెళ్తూ నీ జీవితంలో మురికి ఉందా దాన్ని తీసివేయమన్నాడు నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత లేకపోతే దేవునికి అవమానమే నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత లేదా దేవునికి అవమానమే ఎదుటి వారు నమ్మలేరు పరిశుద్ధంగా ఆ కుటుంబమే పరిశుద్ధంగా లేదు ఆ కుటుంబమే దీవించబడలేదు వాళ్ళ జీవితమే వాళ్ళ మనసు మారలేదు వాళ్ళ మాట మారలేదు వాళ్ళ నడక మారలేదు ఆ మురికి మన మురికిలో ఉన్నామంటే మరింత మురికి గుంతలోనికి వెళ్ళి మనం ఎందుకు పడాలి దేవుడు ఆ మురికిలో నుంచి మనల్ని వేరుపరిచాడు పరిశుద్ధంగా కడిగి వేశాడు ఆ పరిశుద్ధతలోనే మనం జీవించాలా మరలా పంది వెళ్ళి మురికి గుంతలో పడ్డట్లు మనం మరలా వెళ్ళి మురికిలో పడకుండా దేవుడు మనందరినీ తోడుగా ఉండి నడిపించునుగాక దేవుడు మన జీవితాలని ఆయన ఉన్నతమైన మార్గం సిద్ధపరచుకోవడానికి బలము శక్తిని ఇవ్వనుగాక దేవుడు మీ కుటుంబాలని మీ ఆత్మ జీవితములని దేవుడు ఆయన కట్టునుగాక దేవుడు ఆయన మార్గాన్ని సిద్ధపరచుకొని నీ నుంచి ఆయనకు వెళ్ళే మార్గములో ప్రతి ఆటంకములను ప్రతి ఇరుకు ఇబ్బందులను యేసు నామములో తొలగించి ఆయన మార్గమును సిద్ధపరచునుగాక దేవుడు మీ ఆత్మ జీవితంలో దేవుడు దీవించునుగాక ప్రతి పనులను ఆశీర్వదించునుగాక మనందరినీ ఆయన రాజ్యంలో సిద్ధపరచు రాజ్యానికి ఎత్తపడే రాజ్యంలో గుంపులోనికి అందరిని సిద్ధపరచునుగాక దైవజనుని మన దైవదాసుని మరుగుపరుచుకొని ఇంకా బలమైన కార్యాలు బలమైన సువార్త ఆయనకు బలం ఇచ్చి బలమైన సువార్త చేయడానికి దేవుడు ఆయనను దీవించునుగాక దేవుడు అతని పైన పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించు మనం రెండో సన్నిధిలోనికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు రాకపోకలేదు ఎంతమంది సన్నిధికి వచ్చి నడపొచ్చుతాం వాళ్ళందరి చుట్టూ దేవుని దూతలు కాపుదలను కాక దేవుడు అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించి
ఆయన రాజ్యాన్ని కొను మార్గం సిద్ధపరిచే అట్టి ధన్యత మనందరికీ గ్రహించి ఆయన కృపనిచ్చి దీవించి ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్. తండ్రి యొక్క కుమారుని పరిశుద్ధాత్మ సాహసము మనకును వాళ్ళకును జీవిత ఆత్మ ఆయన రాకడకు సిద్ధపరిచే భాగ్యమును అందరికీ దేవుడు ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ఆమేన్ ఆమేన్. దేవుడికి నీకేగా నా స్తుతి మాలిక, నీ కొరకే ఈ ఘన వేదిక. నీ ప్రేమ నాపై చల్లరిపోదు, మరణానికైనా వెనుదిరుగలేదు. మనలేను నిన్ను చూడక, మహాగణుడనా యేసయ్యా. నీకేగా నా స్తుతి మాలిక, నీ కొరకే ఈ ఘన వేదిక. సంతోషగానాల స్తోత్ర సంపద నీకే చెల్లింతును ఎల్లవేళల. అనురాగశీలుడా, అనుగ్రహపూర్ణుడా, నీ గుణశీలత వర్ణింపతరమా. అనురాగశీలుడా, అనుగ్రహపూర్ణుడా, నీ గుణశీలత వర్ణింపతరమా. నా ప్రేమ ప్రపంచము నీవేనయ్యా, నీవు లేని లోకాన నేనుండలేనయ్యా. నా ప్రాణం నా ధ్యానం నీవేనయ్యా, నా ప్రాణం నా ధ్యానం నీవేనయ్యా. నీకేగా నా స్తుతి మాలిక, నీ కొరకే ఈ ఘన వేదిక.